खराब हो रहा है सारा, बच सुंडी है। सुंडी है? हाँ अंदर सुंडी है, डेग गई हूँ। और टिंडा सारा गड़ा पे ना, देखो अंदर खत्म हो गया टिंडा। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ सिरसा जिला के गांव मल्लेवाला में, जहां एक किसान के खेत में पहुंचा हूं। बात करूं तो किसान की कुल 3.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें उसने नरमे की फसल की बिजाई की हुई है। और उसी नरमे की फसल में आज वो हल चलाने को मजबूर हो गया है, और जिसे देखकर गांव से काफ़ी किसान नेता गुरदेव सिंह और सिरसा से किसान नेता लखविंदर सिंह भी पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, आखिर क्या वजह थी, क्यों किसान को अपनी ही फसल पर हल चलाने को मजबूर होना पड़ा। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। इस बारे में हम किसान से भी बात करेंगे कि उसका क्या कहना है, क्यों उसने अपनी फसल पर हल चलाया। और किसान नेता लखविंदर सिंह औलख भी पहुंचे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अब हमारे साथ हैं किसान दीपक, जो इस ज़मीन के मालिक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ दीपक भाई, पहले तो ये बताओ कि आपकी यहाँ पर ज़मीन कितनी है? 3.5 किले है जी। 3.5 एकड़? हाँ जी, 3.5 एकड़। उसी पे आप खेती करते हैं? उसी पे। और सारी की सारी फसल ये नरमे की ही है? कपास नरमे की फसल सारी जी। ठीक है। तो आसपास सारे एरिया में धान लगा हुआ है, लेकिन आपने धान नहीं लगाया, इसका कारण? पानी का उपाय नहीं है जी। पानी का उपाय नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन है ही नहीं, मिले ही नहीं जी। कनेक्शन के लिए अप्लाई कब किया था? 19 में। 2019 में, और 22 अब चल रहा है, यानी कि 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। 3 सालों से कनेक्शन नहीं मिला? हाँ जी। तो कैसे इस खेत को पानी कहाँ से लगाया जाता है? घग्गर नदी से ही। घग्गर नदी से? अच्छा, घग्गर नदी में पानी कब आया? ये अभी 5-6 दिन हुए आए को। 5-6 दिन पहले तो सूख गया था। उससे पहले पानी कैसे लगाया? उससे पहले चलता था हल्का फुल्का। अच्छा। वो पंखे से उठा के इंजन रख के उससे लगाया था। पंखे से उठा के इंजन चला के, यानी कि उसके लिए डीजल बाल के जी। उसके लिए भी अलग से खर्च करना पड़ता है? हाँ जी, डीजल बाल के लगाना पड़ता है, बिजाई करने के लिए लगाने के टाइम पे सारा। तो ये आपने कितनी फसल बताई, कितने एकड़ है ये 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ में अब तक कितना खर्चा हो चुका है? खर्चा 30,000 मान के चलो जी, 35 मेरा लगा होगा। 30 से 35,000 तक का अब तक का खर्चा हो चुका है। जी। तो आपकी आर्थिक हालत क्या है? आर्थिक के पास क्या आपका कोई कर्जा वगैरह है? कर्जा देना है जी, इसमें कोई शक ही नहीं। पहले कणकें कम निकली, अब ये नरमे की फसल खराब है। ठीक है। तो कर्जा तो ऑटोमेटिक चढ़ेगा जी। मतलब लगातार फसलें खराब हो रही हैं। हाँ जी। और आर्थिक का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तो बढ़ेगा, ब्याज वो तो लेगा जी, ब्याज तो नहीं छोड़ेगा बढ़िया कभी भी। तो जीवन यापन कैसा चल रहा है आपका? बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है बस, और क्या करना है। तो इस पे आपने आज हल लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हल लगाने के बाद इस पे क्या बिजाई करेंगे? बस ज्वार बीजेंगे जी। ज्वार बीजेंगे? हाँ जी। और तब भी पानी की कमी रहेगी फिर? पानी कमी नाली से उठाएंगे, नाली में आएगा तो लगा लेंगे। अच्छा। तो इसका कारण क्या रहा? आपकी फसल अच्छी तरह से सारी खराब हो चुकी है, पानी के अलावा और क्या कारण रहा? पानी इसको लगा दिया पहले जी। ठीक है। इसके अंदर कीड़ा है गुलाबी। हाँ जी, और मच्छर। ठीक है। सफेद मच्छर और हरा तेला। तो ये कंट्रोल नहीं हो पाया? नहीं कंट्रोल हुआ है, 3 स्प्रे कर दी। ठीक है। हाँ जी, 3 स्प्रे आप कर चुके हैं और उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और आज ये हालत हो चुकी है कि आज इसे हल लगाकर लगाना पड़ेगा जी, इसको करना पड़ रहा है। हाँ, डील और बालेंगे 2-3 हज़ार का। ठीक है। और कोई समाधान ही नहीं हमारे पास। ये थे हमारे साथ किसान दीपक, जिनका कहना है कि इस फसल पर उन्होंने लगातार खर्च किया है, बार बार कीटनाशक का छिड़काव भी किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तो आज भी वो ट्रैक्टर में डीजल जलाकर खर्च कर कर इसे हल लगाने को मजबूर हैं और इसे समाप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। अभी हम आपकी किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं, लखविंदर सिंह औलख, उनसे भी बात करवाएंगे कि उनका क्या कहना है। लखविंदर सिंह औलख भी पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ का मुआयना किया है, आखिर क्या कमी रही, किस कारण ये नरमा ख़राब हुआ, और उनकी किसान जत्थेबंदी किसानों के साथ इस तरह से, अगर मैं कहूँ कहीं कहीं धोखा भी हुआ है, तो उनके खिलाफ किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सब तो पहलों धन्यवाद साडे पत्रकार साथियों का, जिथे भी किसान की आवाज़ बुलंद करनी होंदी, किसान नूं कोई दिक्कत आउंदी, तुसीं खेतां दे विच भी पहुंचदे हो इन्नी गर्मी दे विच, तुहाडा धन्नवाद, क्योंकि असीं ते किसान हैं ते किसानी की गल कर रहे हैं, तुसीं भी एक चौथा स्तंभ हो। तो ये
ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਰਮਾ 70 ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੋਪ ਹੈ। ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਟਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਜੋਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਓਗੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਧਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਵਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਪੌਦਾ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਪੌਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਂਗਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦੋ, ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ, ਖਾਦ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਨਜੈਨੂਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ हैं, संघर्ष करेंगे, इस भरा ਨੂੰ इंसाफ दिवाने की कोशिश करेंगे, ਜਿਹੜਾ खर्चा होया उन्हें दवा सकी। अक्सर देखा गया है कि जो लोग खेती के बारे में नहीं जानते, किसानी के बारे में नहीं जानते और किसान की नीयत पर शक करते हैं कि किसान की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहीं किसान लोग अधिकतर कहते देखे गए हैं कि नीतियां ही ठीक नहीं हैं। जो नीतियां बनाई जाती हैं किसानों के लिए वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को लगातार घाटा सहन करना पड़ता है, यहाँ तक कि बहुत से लोग आत्महत्या भी कर जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ MRP ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। C2+50 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 13,000 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ 70-75 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 155 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤੋਂ 35,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ 7.25 ਦੀ ਵੇਚ ਦੋਗੇ, 8 ਦੀ ਵੇਚ ਦੋਗੇ, 9 ਦੀ ਵੇਚ ਦੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਲਵੇ, ਜਾਂ MSP ਮੰਨ ਲਓ 7,000 ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਿਓ। ਹਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 15,000 20,000 ਸਾਡਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 25 ਤੋਂ 35 ਖਰਚਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ
ਕੋਈ नहीं चाहता जो हक किसान- है वो हक मिलना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 2016-17 ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, 22 ਹੋ ਗਿਆ, 5-5 6-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨ। और किसान को वो सब भी कर्जा उठा के करना पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਮਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੁਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ पैसे मिल जाए, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ये थे हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह औलख, जिन्होंने ना केवल इस फसल का मुआयना किया, किसान से बात की, जिनका कहना है कि वो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि बीज कहाँ से आया था, कौन कौन से कीटनाशक किए, कहाँ से लाए और क्या वो सही थे या नकली थे, जिसकी वजह से फसल ख़राब हुई है। इस बारे में वो जानकारी प्राप्त करके जो भी अगला कदम होगा वो उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतियों को लेकर भी सवाल किया, काफ़ी उन्होंने बातें की। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।